So good morning everybody. Anyway, let them come. So yesterday we discussed about the CMOS inverter and NMOS inverter. Today we will discuss about more about the CMOS inverter, and then I will teach you the fabrication process. That is our main concern, rather than explaining about the operations and all. The working principle and all comes under microelectronics, whereas in VLSI design we are going to focus more on how we actually fabricate the VLSI, and how we are going to design with tools. Maybe layout tools are there, and stick diagrams and all those things. Mainly we are going to focus on the fabrication and the layout part and stick diagram parts. That's why microelectronics is another subject where we are going to discuss more about the CMOS inverter current equations and current gains and all those things we will discuss in different subject. But now VLSI design, this is basic VLSI design, focusing more on the practical aspects of the circuits rather than the theoretical content. So if you want to further explore this subject very well, then you have to refer another textbook called as Microelectronics by Sedra and Smith. There is another excellent textbook is there, that is Sedra and Smith. You can follow that microelectronics textbook. So, but now our focus is not on the microelectronics part. Rather, we will be going to discuss about the fabrication, how we will fabricate, and how to draw the layouts and etc. Right? Fabrication ante endante danni ela tayaru chestam. How actually we fabricate the CMOS inverter, NMOS inverter, circuits, NAND gate, NOR gates, those things we will discuss. Not the operation part. Anyway, so few basic things actually we require. We will do that also. But at the same time, our main focus is on the fabrication part rather than any other one. Right? I think so. Is it clear? The difference between microelectronics subject and VLSI subject. ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, VLSIలో మనం ఫోకస్ చేసేది ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాం అనే దాని మీద, నాట్ ఆన్ ది ఆపరేషన్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా తర్వాత వస్తాయి. బట్ ఎనీవే ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆల్సో వి రిక్వైర్ టు నో హౌ టు డ్రా ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ NAND గేట్, NOR గేట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలా డ్రా చేస్తాం అది కూడా తెలిసి ఉండాలి. But detailed manam ellamu, we will have some shortcuts or something else like that, right? So after giving this clarity, I will share my screen. So today we are going to discuss more on even this spice modeling also. So complete ga idi oka gurtupeట్టుకోండి, this subject is not a simple theoretical subject, it is a practical subject. So we require the design tools. So CAD tools kavali, computer aided tools. What are the tools required for this, how exactly we will use those tools, etc. we are going to learn. So somebody please respond, is it my voice is audible, the clarity of picture is there or not? Yes, sir. Okay, thank you. So CMOS inverter నేను మీకు చెప్పాను already. So this is a combination of both. See, మళ్ళీ ఇంకొకసారి just VGD. So see here, online class also some advantages are there. Offline also advantage is there. ఏదైనా పాజిటివ్స్ మనం తీసుకోవాలి ఫస్ట్, తర్వాత నెగిటివ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. పాజిటివ్స్ తీసుకుంటే కనుక మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఐ కెన్ నౌ షో యూ ద టాప్ స్పైస్ హౌ యాక్చువల్లీ ద CMOS inverter we will design
అండ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్స్ ఎక్సెట్రా ఇప్పుడు మనం చూస్తాం అనమాట డైరెక్ట్గానే. సో అది అడ్వాంటేజ్ డెఫినెట్గా. అంటే మనం ప్రొజెక్టర్ పెట్టి చెప్పే క్లాస్ కంటే కూడా డైరెక్ట్గా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్ కాల్స్. అంటే ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చినా ఇలాంటి క్లాసెస్ మాత్రం ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేయడం కుదరదు, ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సరే, ఎనీవే. సో ఇది పీమాస్ ట్రాన్సిస్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పీమాస్కి ఎన్మాస్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, సో ఇక్కడ బబుల్ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ ఎన్మాస్లో బబుల్ ఉండదు. సో ఎన్మాస్. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాయి, పీమాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది, ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ని ఇది ఒక కెపాసిటర్కి ఇద్దాం అనుకుందాం. అంటే కెపాసిటర్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ స్టేజ్ సర్క్యూట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ లోడ్ అన్నాను. సో లోడ్ అంటే ఇది ఒక ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్. ఇంతకీ ఇది ఏంటంటే ఇన్వర్టర్. ఇన్వర్టర్ అంటే ఏం చేయాలి, ఇన్వర్టర్. సో ఇన్వర్టర్ పని ఏంటంటే ఇన్పుట్ 0 to 5 volts ఇలా ఇస్తే అవుట్పుట్ 0 ఉన్నప్పుడేమో మనకి 5 volts రావాలి, 5 ఉన్నప్పుడు 0 volts రావాలి, ఇలా ఆపోజిట్లో యాక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో 0 ఇస్తే 5 వస్తుంది, 5 ఇస్తే 0 వస్తుంది, ఇలా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీద ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి అంటే, ఇది ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నిన్న చెప్పినట్టుగానే ఇది ఒక పెద్ద బిగ్ వాటర్ ట్యాంక్, పైనది అయితే హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ అయితే ఇది చిన్న బకెట్ కనుక నిండాలి అంటే ఏమవ్వాలి, ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ ఎ ఛార్జింగ్ పాత్. అంటే ఈ వాటర్ ట్యాంక్ వచ్చే ఛార్జింగ్ పాత్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఛార్జింగ్ పాత్. అంటే ఈ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ లోంచి ఈ లోవర్ ట్యాంక్కి రావటానికి పాత్. బట్ ఈ పాత్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ లోంచి ఈ బకెట్లోకి నిండటానికి ఉన్నప్పుడు ఈ కిందది అంటే ఈ డిశ్చార్జ్ పాత్ అంటాం దీన్ని. ఈ డిశ్చార్జ్ పాత్ క్లోజ్ అయి ఉండాలి. అంటే బకెట్ నిండాలంటే మనకి మెయిన్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఛార్జింగ్ పాత్ ఉండాలి, డిశ్చార్జ్ పాత్ ఉండకూడదు, అంతే కదా. సో అంటే డిశ్చార్జ్ పాత్ని ఏమనుకుందాం అంటే ఎనాలజీలో దీన్ని ఒక పైప్ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం. దీనికి ఒక పైప్ ఉందనుకున్నాం. సో ఈ ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఇది డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. కానీ ఇది బకెట్ నిండాలి అంటే ఈ ట్యాప్, అంటే ఇది డ్రైన్ అయిపోవటానికి ఉన్న ట్యాప్ ఉంటుంది కదా, అది క్లోజ్ అయిపోయి ఉండాలి. సో వాటర్ అంతా ఇలా పైనుంచి ఇలాగ దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇలాగా ఈ ఛార్జింగ్ పాత్ ఒకటే ఉండి, అంటే మనకి ఐడియల్ కండిషన్ ఆలోచిద్దాం. ఛార్జింగ్ పాత్ ఉండాలి, డిశ్చార్జ్ పాత్ ఉండకూడదు. సో ఛార్జింగ్ పాత్ ఉన్నప్పుడు ఈ వాటర్లో ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ అంతా వచ్చి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇది క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కండిషన్, డిశ్చార్జ్ పాత్ ఉండాలి. సో ఇది 5 volt 0 volts అవ్వాలంటే డిశ్చార్జ్ పాత్, అంటే ఈ ట్యాప్ని మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇది దీంట్లో బకెట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు అలాంటప్పుడు మనకి పైనుంచి వాటర్ ఏమి రాకూడదు. అంటే సో 5 volts రావాలంటే పీమాస్ ఆన్ అవ్వాలి, ఎన్మాస్ ఆఫ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి. 5 volts రావటం అంటే బకెట్ నిండటం అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు జరుగుతుంది, పీమాస్ ఆన్ అవ్వాలి, ఎన్మాస్ ఆఫ్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి, పీమాస్ ఆన్ అవ్వాలి, ఎన్మాస్ ఆఫ్ అవ్వాలి. అదే అవుట్పుట్, ఇదంతా మనం మాట్లాడేది అవుట్పుట్ గురించి. సో అవుట్పుట్ 0 ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, సో ఎన్మాస్ ఆన్ అవ్వాలి, అంటే డిశ్చార్జింగ్ పాత్ ఆన్ అవ్వాలి, పీమాస్ ఆఫ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. సో 5 volts రావాలంటే దేని నుంచి వస్తుంది 5 volts అంటే ఈ VDD నుంచి ఇలాగా రావాలి, ఈ కనెక్షన్ ఉండాలి.
ఈ కనెక్షన్ ఉండకూడదు. సో రెండో కండిషన్లో డిశ్చార్జ్ 0 volts రావాలంటే ఇలా పాత్ ఉండాలి, ఈ పాత్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం సో ఒకసారి అదేంటో చూద్దాం. చాలా ఈజీ అండ్ సబ్జెక్ట్, కాకపోతే మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి, చెప్తాను. సో ఛార్జింగ్ పాత్ అంటే 5 volts వచ్చినప్పుడు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఛార్జింగ్ 5 volts వచ్చేటప్పుడు. సెకండ్ సర్క్యూట్ డిశ్చార్జ్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది పైది ఓపెన్ సర్క్యూట్, కిందది ఆన్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి. సో ఛార్జింగ్ అప్పుడేమో ఇలా పైనుంచి ఇలా PMOS ద్వారా ఛార్జ్ అవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు NMOS ద్వారా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చాలా అడ్వాంటేజ్, అందుకని కాంప్లిమెంటరీ అనమాట. అంటే ఛార్జింగ్ అయినప్పుడు, ఛార్జింగ్ అవుతున్నప్పుడు PMOS ద్వారా ఛార్జింగ్ అవుతున్నప్పుడు NMOS అంటే నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎవరు మాట్లాడకూడదు, అలాగే అలా కాంప్లిమెంటరీ అనమాట. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మాట్లాడను. సో ఈ విధంగా కాంప్లిమెంటరీలో పనిచేస్తాయి అనమాట. అంటే PMOS ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు NMOS. అంటే PMOS ఆన్ అయితే ఛార్జింగ్ పాత్ ఉంటే డిశ్చార్జ్ పాత్ ఉండదు, డిశ్చార్జ్ పాత్ ఉంటే ఛార్జింగ్ పాత్ ఉండదు. ఇలా ఆపోజిట్లో పనిచేయటాన్ని. సో నెక్స్ట్ ఓకే. సో అంటే ద కాంప్లిమెంటరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. కాంప్లిమెంటరీ CMOS అంటే కాంప్లిమెంటరీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ PMOS and NMOS. Moreover, the CMOS circuitry is NMOS circuitry is complementary to the PMOS circuit. That means whenever the NMOS circuit is on, PMOS is off, and PMOS if it is off on, then NMOS is off అన్నమాట. సో ఆ విధంగా కాంప్లిమెంటరీలో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Then we will go to the next topic. సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? దెన్ అసలు ఎలా పనిచేస్తుందనే చూద్దాం మళ్ళీ. సో ఒకసారి అందరూ ల్యాప్టాప్స్లో అయితే అక్కడ క్లియర్ కనిపిస్తుంది, ఐ థింక్ సో. ఇది VDD వోల్టేజ్ సుమారుగా లెటర్ సపోజ్ 5 volts అనుకుంది. అయితే నానో టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ 5 volts ఉండదు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఈ వీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ సపోజ్ ఇది 5 volts అనుకోండి. 5 volts అయితే ఈ మనం వీన్తో మనకు సంబంధం లేదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? గేట్ టు సోర్స్ వోల్టేజ్. సో ఈ కేసులో ఏమైందంటే గేట్ టు సోర్స్ Vin బోత్ సేమ్ అయింది. సో Vin ఈజ్ ఈక్వల్ టు VGS ఆఫ్ N అయిపోయింది అదృష్టవశాత్తు. సో అప్పుడు ఏంటనమాట, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది? NMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది అంటే కండిషన్ NMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆన్ వెన్ VGS గ్రేటర్ దెన్ VT అయినప్పుడు NMOS ఆన్ అవుతుంది. సో VT ఎంత ఉంటుంది? సుమారుగా ఒక 0.7 volts అనుకోండి. ఇది ఆశ్చర్యార్థకం. సో 0.7 volts కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇది ఆన్ అవుద్ది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Depending on the type of the transistor and doping concentration, so many equations are. VT threshold voltage calculate చేయడానికి చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, అవి ఒకసారి క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. సో థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ ఎలా డిసైడ్ అవుద్ది అనేది ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ VGS గ్రేటర్ దాన్ VT అనుకుందాం.
అవును కదా, ఇక్కడ 5 volts ఉంది ఇప్పుడు VGS. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ VT. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి సో NMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. ఇంకోటి చెప్పచ్చు, 5 volts వస్తే 0 రావాలి కదా, 0 రావాలంటే డిశ్చార్జ్, అలాగని గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఇష్టం. సరే, ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ఉంది అనుకుని ఇమాజిన్ చేసుకోండి, లోడ్ కెపాసిటెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి. సో NMOS ఆన్ అయింది, ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం లేదు. అయితే PMOSకి ఇక్కడ ఇచ్చింది 5 volts. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది, అదేంటంటే సో ఆల్వేస్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్, ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, డ్రైన్ టు సోర్స్ ఇన్ NMOS. అయితే PMOSలో అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే సోర్స్ టు డ్రైన్ అనమాట. అంటే ఇది రివర్స్, పైన సోర్స్ ఉంటుంది, కింద డ్రైన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అంటే ఈ CMOSలో వచ్చేటప్పటికి బోత్ డ్రైన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. సోర్స్ ఆఫ్ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు VDD, సోర్స్ ఆఫ్ NMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ అనమాట. సో చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండదు ఇది. సో అందుకని ఇప్పుడు VGS ఎక్కడ ఉంది, ఇది G, ఇది S, అంటే ఇది 5 volts, ఇది 5 volts, బోత్ ఆర్ అట్ సేమ్ టెంపరేచర్, సో సేమ్ వోల్టేజ్. సో VGS ఆఫ్ P ఎంత అయిందనమాట, 0 అయిపోయింది. VGS P 0 అయితే దానికి సఫిషియెంట్గా నెగిటివ్, PMOS ఆన్ అవ్వాలంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ కావాలి, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. అది థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. NMOS ఆన్ అవ్వాలంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ కావాలి, అది థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అది సో దీంట్లో క్లారిటీ కదా. సో ఇది కనుక గ్రాఫ్ కనుక చూస్తే ఇది PMOS NMOSకి, PMOSకి అయితే ఇది ఇలా రివర్స్ ఉంటుంది. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే PMOS ఆన్ అవ్వాలంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ గ్రేటర్ దాన్ VT ఉండాలి. అంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ -1 volt, -2 volts, -3 volts అలా ఇస్తే అది ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి, 0 వోల్టేజ్ వచ్చింది, 0 వోల్టేజ్కి ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో PMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ ఆఫ్. అంటే ఇది ఆఫ్ అయింది, ఇదేమో ఎప్పటికప్పుడు నోట్ చేసుకున్నాము చక్కగా. ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో సరిగ్గా ఉండవు, బై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను అంతా. నేను ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు చాలా డౌట్లు వచ్చినాయి. PMOS ఆఫ్ అయింది అనుకున్నాం కదా, NMOS ఆన్ అయింది అనుకున్నాం, ఇలా వచ్చింది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పాత్ లేదు అంటే VDD నుంచి మనకి ఇంకేం రావు, పైనుంచి ఉన్నదంతా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుద్ది, కొన్నాళ్ళకి శాలరీ రావట్లా, ఉన్నదంతా ఖర్చు పెట్టేస్తాం అనుకో, అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది, 0 వస్తుంది, 0. సో 5 volts ఇస్తే 0 వచ్చింది, అంతే కదా, 5కి 0 రావాలి కదా. ఇంకా అంతగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, 5కి 0 రావాలి, ఇన్వర్టర్ కాబట్టి 5కి 0 రావాలి. 0 రావాలంటే ఖచ్చితంగా డిశ్చార్జ్ పాత్ ఉండాలి, ఛార్జింగ్ పాత్ ఉండకూడదు, అంతే సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు Vn 0 వేద్దాం.
జీరో ఇస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, VGS ఆఫ్ ఈ జీరో, ఇక్కడ కూడా జీరో ఉంది, ఈ రెండింటికి జీరో జీరో గ్యాప్ ఎంత, VGS ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, జీరో అంటే లెస్ దాన్ VT. సో NMOS ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆఫ్. అండ్ PMOS పరిస్థితి ఏంటి మరి అది చూద్దాం. సో ఇది జీరో, ఇది 5 volts, VGS ఆఫ్ P ఏమవుతుంది అంటే Vin మైనస్ VDD అంటే 0 మైనస్ కిర్చాఫ్స్ లాస్ వాడుతున్నాము, 5 అంటే ఎంత, -5. -5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, మనం అనుకున్నాం కదా PMOSకి నెగిటివ్ కావాలి, ఎంత నెగిటివ్ ఇస్తే అంత మంచిది. కంప్లీట్గా నెగిటివ్ -5 ఇస్తాం కాబట్టి వెరీ గుడ్ అన్నమాట. సో -5 ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది ఆన్ అవుతుంది, అంటే PMOS ఆన్. సో NMOS ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ PMOS ఈజ్ ఆన్. సో మామూలుగా జీరో ఇస్తే PMOS ఆఫ్, డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, PMOS ఆఫ్, PMOS ఆన్, జీరో ఇస్తే PMOS ఆన్. కొంతమందికి 5 volts, కొంతమంది తిడితే బాగుపడతారు, కొంతమంది అయితే తిట్టకపోతే అంటే లైక్ పొగిడితే బాగుపడతారు. అది తెలుసుకోవాలి కరెక్ట్గా, మనం తిట్టాలా లేకపోతే పొగడాలా. కొంతమంది పొగిడితే చెడిపోతారు, తిడితే బాగుపడతారు. అది లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనమాట. కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మనం ప్రిడిక్ట్ చేసి ఎవరిని తిట్టాలి ఎవరిని తిట్టకూడదు అని తెలుసుకుంటే, డిపెండింగ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్, ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి జీరో ఇస్తే ఆఫ్ అవుతుంది, ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి జీరో ఇస్తే ఆన్ అవుతుంది. ఒక ట్రాన్సిస్టర్ 5 volts ఇస్తే అది పనిచేస్తుంది, ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి -5 ఇస్తే పనిచేస్తుంది. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ చేంజింగ్. సో ఇది కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే కరెక్ట్గా మన లైఫ్లో కూడా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఎవరితో ఎలా కొంతమందితో ఎటకారం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నమాట. సో దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. కొంతమందితో నవ్వుతూ మాట్లాడితే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు, కొంతమందితో సీరియస్గా మాట్లాడితే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. తెలియదు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నారు. సో అందుకని మనం ఫస్ట్ స్టడీ చేయాలి ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలన్నా. సో అతని టైప్ ఏంటి, అతని క్యారెక్టర్ ఏంటి, సో ఎలా మాట్లాడితే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి కొన్నాళ్ళ పాటు, ఎలా మాట్లాడుతుంటే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. సో అది సరే, ఎనీవే దాని గురించి పక్కన పెడదాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, జీరో ఇచ్చినప్పుడు PMOS ఆన్ అయింది, NMOS ఆఫ్ అయింది. ఎస్, NMOS ఆఫ్ అయిపోయింది, PMOS ఆన్ అయింది. గుడ్. నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, PMOS ఆన్ అయితే ఈ VDD వోల్టేజ్ అంతా కూడా ఇక్కడికి ఇలా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది ఒక RC సర్క్యూట్ లాగా ఉందన్నమాట. డిలే ఉంటుంది బట్ డిలేలో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. లాస్ట్ 5 volts వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం టాస్క్ వైస్. కొంతమంది ఏంటంటే ఫస్ట్లో క్లాస్ చెప్పినప్పుడు 5 volts వస్తుందా, ఎలా వస్తుంది, దట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది కదా అంటే సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది, ఎప్పటికైనా సార్ 5 volts రావాల్సిందే వస్తుంది చూడండి.
ఏమో కావ్య కనపడుతుందమ్మా ఇప్పుడు ఇది నా సర్క్యూట్, ఇది స్క్రీన్ కనపడుతుందా? కనిపిస్తుంది సార్. ఇది టాప్ స్పైస్. ఓకే, క్లోజ్ చేసాను. సో ఇది టాప్ స్పైస్ మీరంతా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ లైక్ ఎనీ స్పైస్ అన్నీ కూడా సర్క్యూట్స్ అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్. ఇదేంటంటే స్టూడెంట్ వెర్షన్, సో మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని నేను మీకు దీంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఇది స్పైస్ సర్క్యూట్స్ అన్నీ ఒకటే. మీరు ఇంతకుముందు ఏం చేశారో తెలియదు నాకు. స్పైస్ సర్క్యూట్స్ ఏం చేస్తారమ్మా కావ్య? సిఏ ల్యాబ్లో చేశారు కదా అదేంటి? ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఈసీఏ ల్యాబ్లో ఏది చేశారు? ల్యాబ్లో ఏంటి మేడం స్పైస్ వాడింది మీరు? ఈసీఏ ల్యాబ్లో స్పైస్ సర్క్యూట్స్ ఏం వాడారు? ఓకే, సో అదే స్పైస్ సర్క్యూట్స్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేస్తాము. చూడండి ఒకసారి ఒక మోడల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఇది పీమాస్ ట్రాన్సిస్టర్. ఒక నిమిషం షేర్ చేస్తాం. సో ఇది పీమాస్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా మీరు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నాకు సాయంత్రం ఎడ్మోలో ఇదే నేను ఇచ్చేది మీకు. ఎడ్మో లింక్ పెడతాను సాయంత్రం ఫ్రీ టైంలో. సో ఎడ్మో లింక్లో నాకు రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వండి, పీమాస్ ఎన్మాస్. సో ఇది ఇది అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి లెంత్ విడ్త్స్. పీమాస్ ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ కొంచెం మార్పు ఉంది చూడండి. ఇది ఏం చేశారనమాట, మధ్యలో ఒక దాన్ని సబ్స్ట్రేట్ని తీసుకెళ్ళి సోర్స్ కనెక్ట్ చేసాం. ఇది చూడండి, ఇదేమవుతుంది అందుకని ఇది సోర్స్ డ్రైన్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ని తీసుకెళ్ళి దీన్ని నెక్స్ట్ ఇంకా సోర్స్ కనెక్ట్ చేసాం అనమాట. సోర్స్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ రెండు కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. చూడండి ఒకసారి ఇలా కనుక తీసుకుంటే పీమాస్కి అయితే ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఎన్మాస్కి సేమే. అంటే ఇది ఒక సింబల్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సింబల్. మనం ఇది రాయక్కర్లేదు. మనం ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అంటే దీన్ని ఈక్వలెంట్ ఇలా డ్రా చేస్తే చాలు. ఇలా డ్రా చేస్తే చాలు, ఇది అక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ. బట్ ప్రాక్టికల్గా కనుక తీసుకుంటే ఇది ఎలా అనమాట సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. డ్రైన్ని కనెక్ట్ చేసాము, సోర్స్ ఆఫ్ పీమాస్ ట్రాన్సిస్టర్ని వీడికి ఇచ్చాము, అలాగే సోర్స్ ఆఫ్ ఎన్ టైప్ ట్రాన్సిస్టర్ వచ్చేటప్పటికి గ్రౌండ్కి ఇచ్చాము. అలాగే దీనికి ఒక వి ఇన్పుట్ ఎలా ఇచ్చామంటే ఇలా ఇచ్చాను అనమాట. అంటే 0 నానో సెకండ్స్ దగ్గర 0 ఉన్నట్టు వోల్టేజ్ పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్ అంటారు దీన్ని. అలాగే 2 నానో సెకండ్స్ దగ్గర 5 volts, అలా 6 నానో సెకండ్స్ దగ్గర 5 volts, అలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చాను అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే సింపులే. చూడండి ఇక్కడ ఒక ఇండికేషన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇదేమో వి అవుట్ అన్నమాట. సో చూడండి ఇక్కడ ఇది 5 volts ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది. అలాగే 0 అయితే ఇది ఇలా పెరుగుతున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది, ఒకేసారి కాదు. అలాగే తగ్గుతున్నప్పుడు పెరుగుకుంటూ వెళ్తుంది.
వచ్చినప్పుడు దానికి ఐడి కర్వ్స్ ఎలాగున్నాయి, కరెంట్ ఎలాగుంది అనేది ఇక్కడ అతను డ్రా చేస్తాడు. ఇది స్పైస్ మోడల్. ఇది ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి. ఇలా దీంట్లో కనుక తీసుకుంటే రెసిస్టర్ కావాలనుకోండి మనకి, ఇలా ఇన్సర్ట్ రెసిస్టర్, ఎస్కేప్ కొడితే ఎస్కేప్ పోతుంది. రెసిస్టర్ని మళ్ళీ ఒకవేళ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆర్, రొటేట్ అన్నమాట, రొటేట్ చేయొచ్చు దాన్ని. అలాగే మీకు కెపాసిటర్ కావాలనుకుంటే కెపాసిటర్ మీకు ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ పార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. ఈ ఇన్సర్ట్ పార్ట్లోకి వెళ్ళి ఇదంతా కూడా సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. కాకపోతే ఇలా రాయం ఎగ్జామ్లో చూడండి, ఎన్మాస్ ఉంది, హారిజాంటల్ ఉంది, ఎన్మాస్ ఇది డైడ్, ఇది మనం వాడింది అన్నమాట. ఎన్మాస్ ఎస్కేప్ మాస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి పీమాస్. ఎస్కేప్. ఇప్పుడు దీన్ని కలపాలనుకుంటే ఇక్కడ వైర్ అని ఉంటుంది, ఇన్సర్ట్ వైర్. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా కలిపేట. ఓకే. నెక్స్ట్ పవర్ సోర్స్ వి, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాం. ఈ సర్క్యూట్ని ఎలా డ్రా చేయాలో చెప్తున్నా, ఈ అవసరం లేదు కాబట్టి తీసేద్దాం. సో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్, మేడం గారు క్లాస్లో ఉన్నానండి. వచ్చానండి, పైన ఉన్నాను. మీరు వెబ్సైట్లో అది కొద్దిగా అర్జెంటుగా మార్చాలి మేడం, అది అడుగుతున్నారు. అదే మనం పంపించేస్తున్నాం కదా, మళ్ళీ ఆయన చూసి మళ్ళీ అదే కామెంట్ పెడతాడు. అలాగే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిందే, లేకపోతే మనం పంపించడం వేస్ట్ కదా. అప్పుడు తర్వాత పంపిస్తాం. ఒకసారి గుర్తు చేయండి. ఏంటి మేడం గారు ఏం చేస్తారు? సరే అండి, మళ్ళీ చేస్తానండి, క్లాస్లో ఉంది. సో నౌ లెట్ us see పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్. V1 రెఫరెన్స్లో మళ్ళీ పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. చూడండి, పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్ ఉంది, పల్స్ ఉంది. సో ఇలా పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్లో డిలే టైము ఎంత అనేది ఇవ్వాలి, టైం స్కేల్ ఎంత ఇవ్వాలి, పీరియడ్, ఆఫ్సెట్ వాల్యూ, వాల్యూ స్కేల్, అవేంటో ఒకసారి చూపిస్తుంది చూడండి. చూడండి 0, 2 నానోసెకండ్స్ దగ్గర ఎంత, 6 నానోసెకండ్స్ దగ్గర ఎంత, 8 నానోసెకండ్స్ దగ్గర ఎలాగాని లిస్ట్ చేసేయచ్చు. అంటే ఈచ్ నానోసెకండ్ దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూ ఇచ్చేయచ్చు అన్నమాట. లిస్ట్ లాగా టైము వాల్యూ అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అది పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్ యొక్క ఇదన్నమాట. ఓకే. సో దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. సో పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్కి వెళ్ళి అలా ఇచ్చేయడం. ఓకేనా. సో దీన్ని కూడా మనం ఇలా వైర్తో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని కలపాలి కదా. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ 2 కలిపేస్తాం.
ఇన్పుట్స్ రెండు కలిపేసాం. తర్వాత దీన్ని గ్రౌండ్ చేయాలి. చూడండి ఒకసారి, ఈ రెండింటిని కలిపేసిన తర్వాత గ్రౌండ్ చేయాలి. గ్రౌండ్ ఇది ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే ఉంది గ్రౌండ్. సో ఆ గ్రౌండ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం అంతా. రైట్ క్లిక్ తొక్కుకోబడితే పోతుంది. కెపాసిటర్ ఒకటి కావాలి, ఇక్కడ VDD ఒకటి కావాలి. VDD ఎక్కడ ఉంటుందని చూడండి ఒకసారి. ఇన్సర్ట్ పవర్ రైల్, దీనికి ఏదో పేరు పెడతాం, VDD అని. వాల్యూ ఎంత ఇవ్వాలి ఇస్తాం. పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. చూడండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేసింది సర్క్యూట్. ఇంకా అవుట్పుట్. సో ఎలా డ్రా చేయాలో చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. కెపాసిటర్ కావాలి, కెపాసిటర్ తీసుకుందాం. కెపాసిటర్ తీసుకుని ఎస్కేప్ కొట్టి దానికి వాల్యూ ఎంత అది ఇవ్వాలి. ఎంత ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూడండి ఒకసారి. 10 PF. ఇది గ్రౌండ్ చేయాలి, లేకపోతే మామూలుగా దీన్ని కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఈయన పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్లో పెట్టాం కదా, దాని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అంత కొంత, అప్పుడు కానీ అది ఒప్పుకోదు. అలా ఇవ్వండి మిగతా. సో దీంట్లోనే ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉంటాయి, దాని గురించి చెప్తాను ఎలాగనేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత, అంతా అయిపోయిన తర్వాత సిమ్యులేషన్కి వెళ్ళి, సెటప్కి వెళ్ళి ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ మీద క్లిక్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్లో స్టాప్ టైము, స్టెప్ టైము, స్టాప్ టైము ఎన్ని నానో సెకండ్స్ వరకు, మనం ఇచ్చిన పీస్ వైజ్ లీనియర్ మోడల్లో ఎంతవరకు ఉందో చూసుకోవాలి. ఎంతవరకు ఉంది? 8 నానో సెకండ్స్ వరకు ఉంది. అప్పుడు 10 నానో సెకండ్స్ వరకు స్టాప్ టైం పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది అన్నమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని బట్టి మనం ఎంతవరకు అవుట్పుట్ రావాలనేది చూసుకోవాలి, చెక్ చేయాలి. అంటే దీంట్లో ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ ఉంది, DC స్వీప్ కూడా ఉంది. DC స్వీప్ అంటే ఎలాగంటే CMOS సిమ్యులేషన్ సెటప్. DC స్వీప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, DC స్వీప్లో స్వీప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. V1 ఎక్కడ స్టార్ట్ వాల్యూ అంత, ఇంక్రిమెంట్ ఎంత, జీరో వస్తే సరే. సో ఈరోజు మనం టుడే క్లాస్ we have learned the one is చూడండి transient analysis and one is DC sweep. In DC sweep we do is the values of
what is my output. We are going to ఎలాగా 0 నుంచి ఇన్పుట్ మార్చితే అవుట్పుట్ ఏం